नमस्कार बंधुসকল बर्तमान मैं टिंगांग समष्टिर माहमरा अंचलर जी माहमरा आलिकिनार गाँवर हालुआ समाजर जी ग्राम थानर सन्मुखत उपस्थित आछुहि और एतिया आपनालोকক देखाबले चेष्टा करिम सदৌ অসম हालुआ समाजर उद्योगत डिब्रुगढ़ जिलार बालिमरा आंचलिक और माहमरा आलिकिनार गाँवर राइजर सहयोगत षष्ठ बार्षिक शक्ति दिवस उद्यापन और कल यात्रा दांतेश्वरी देवी आदरणी जी आज दिनजोरा कार्यसूची এই कार्यसूची आহি उपस्थित হৈছোঁ বহু ৰাইজ উপস্থিত হৈছে এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আজি কেনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক হ'ব সকলোবিলাক কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অনুষ্ঠান ভাগি আৰম্ভ কৰিব লৈছে এই অনুষ্ঠান ভাগি আজি কেনে ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁহি সোমাই যাওঁ বাকি দৃশ্য এয়া পতাকা উত্তোলনৰ কৰিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ শক্তি দিৱস উদযাপন স্থান গ্রাম থান प्रांगण माहमरा आलिकिनार। आज ये कार्यसूची में हमारे प्रथम कार्यसूची सामूहिक सफाई हो गई से अभी हमारे द्वितीय कार्यसूची हमें पताका उत्तोलन। आज ये पताका उत्तोलन करे केंद्रीय समिति के सभापति कालीचरण डांगरिया आज पताका उत्तोलन करी और एक संग में सहयोगिता आगबढ़ाई उद्यापन समिति के सभापति विजय चोरिया ठाकुर। तो मैं ये दोनों जन कार्यसूची में आगबार के जाए अनुरोध जना। दंतेश्वरी मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय। अमन एक सम्बर्धना जनाले खोजन आज केंद्रीय समिति के सभापति हमारे समाज के गमछा में सम्बर्धना जनाए हमारे उद्यापन समिति के संपादक पवन चोरिया ठाकुर में अनुरोध जना। और हमारे उद्यापन समिति के सभापति एक गमछा पे जाए में अनुरोध जना। प्रेम से बोलो हलवा समाज की, हलवा समाज की, हलवा समाज की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी। सबला अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हमारे झंडा गीतला तब नहीं रक्त दंतिका खरग मुसल हर धारनी कलल धारनी दंडक बन कुसुम बन कानना धक बन कुसुम बन कानना सप्त मारिया छत्तीसगढ़ प्रांगना सप्त मारिया छत्तीसगढ़ प्रांगना असम विदर्भ उल्क उर आंगना असम विदर्भ उत्कल आंगना घर 50 निवासिनी घर 50 निवासिनी चित्ती नल इंद्रावती पैरी चित्री नल इंद्रावती पैरी बेन गंगा कौतरी वासिनी बेन गंगा कौतरी वासिनी जय जय जननी रक्तदंतिका जय जननी रक्तदंतिका
खरग मुसल धारिणी खरग मुसल धारिणी जय जय जननी रक्तदंतिका जननी रक्तदंत खरग मुसल हर धारिणी हर धाम। तेईस बोलो हलवा समाज की, हलवा समाज की, हलवा समाज की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की जय। धन्यवाद। हमारा भी पताका उत्तोलन कार्यसूची समाप्त होइसे। हमार केंद्रीय समिति के सभापति और उद्यापन समिति के सभापति डांगरियाला धन्यवाद जनाथों। हमार द्वितीय कार्यसूची हवे हमार शहीद तर्पण। तो शहीद तर्पण दिए आग बार के जाएगा हमारे सबोधन समाजला अनुरोध जरा लक्ष्मीनाथ रोज जिला स्तुति तर्पण करेगा आग बार के जाएगा अनुरोध जरा और हम आग बढ़ा के लेके जाइए हमारे केंद्रीय समिति के सभापति कालीचरण धन्यवाद। हमारे आज शहीद तर्पण के कार्यसूची में हमारे मुख्य उपदेष्टा शहीद तर्पण के लेके समुद्र आकार के हेवा में अनुरोध जना। प्रकाशपद सदैव हलवा समाजर केंद्रीय समितिर सम्मानीय सभापति समन्वित समूह विषयबीया समूह ज्ञाति कुटुम्ब समूह हिताकांक्षी धर्मप्राण समाजप्रेमी राइज सकलोके अभिनंदन ज्ञापन करिছোঁ। आजिर এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰাৰ বাবে আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি পিছপৰা অঞ্চলত আয়োজন কৰা বিশেষভাৱে ক'বলৈ গ'লে আগতে হয়তো কৰি পোৱা নাই, গতিকে বহুত ভুল ভ্ৰান্তিও হ'ব পাৰে। সকলোকে ক্ষমা কৰি দিব লাগিব আৰু অনাগত দিনত সংশোধনীৰ মাজেদি কামখিনি কৰি যাব বুলি মোৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল। এতিয়া হ'ল শ্বহীদ তৰ্পণ। এতিয়া শ্বহীদ বুলি ক'লে সেইসকলক বুজায় যিসকলে নিজৰ সমাজৰ কাৰণে, নিজৰ জাতিৰ কাৰণে, নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে, নিজৰ দেশ, নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে বলিদান দিয়ে। স্ব ইচ্ছাই আগবাঢ়ি যায় সমাজৰ ভালৰ কাৰণে, সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে আৰু সমাজত মানুহ হিচাপে স্বাধীনভাৱে জীয়াই থকাৰ বাবে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো লোক, বহুতো ব্যক্তি শ্বহীদ হৈছে। আমি এতিয়া অসমত বাস কৰিছোঁ। অসমৰ শ্বহীদসকলৰ কথা নক'লে আমি অপমানিত কৰা হ'ব। আমি সকলোৱে জানো পিয়লি ফুকন, কনকলতা বৰুৱা, এনেকুৱাকে আৰম্ভ কৰি সৌ সিদিনালৈকে জাতি ভাষাৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত বলিদান দিয়া সকলোকে সৰ্বপ্ৰথমে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ
দ্বিতীয়তে আমি আমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ৰক্ষাৰ কাৰণে জাতি ধৰ্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে যিসকলৰ অশেষ অৱদান আছে, যিসকলে আমাক এটা মঞ্চ এটা পথ দেখুৱাই থৈ গৈছে, তেখেতসকলক এইখিনিতে আমি মনত পেলাইছোঁ, স্মৰণ কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকেও নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল মাটি বাৰী চব এৰি পেলাই সমাজৰ বাবে জাতিৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে? প্ৰাণ আহুতি দিছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় যিসকল শ্বহীদ আছে, নাম ক'লে বহুত দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে মই নামবোৰ বিশেষ নকওঁ। আমাৰ আগমুহূৰ্তত আগফালে এখনি আমি ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ছবিখন সকলোৱে পঢ়ি গম পাইছে তেখেতনো কোন। তেখেত বিশেষভাৱে আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ জাতিৰ, আমাৰ দেশৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি ব্ৰিটিছৰ লগত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ নিজকে আত্মত্যাগ কৰিলে, অৰ্থাৎ নিজকে বলিদান দিলে। সেইজন হৈছে শ্বহীদ জ্ঞান সিং নাইক। আৰু এনেকুৱা তেখেতৰ লগত বহুত আছে। 1825 চনতে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছিলে। যেনেকৈ আমি আমাৰ এজন বিৰচা মুণ্ডা বুলি আমি পাওঁ মুণ্ডা সমাজৰ, ঠিক তেনেকৈ জ্ঞান সিঙো ভাৰতক স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সমাজক নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই গৈ শ্বহীদ হৈছিলে। আৰু সেই সকলোকো জ্ঞাতে অজ্ঞাতে জনা নজনা যিমানখিনি শ্বহীদ আছে, মানৱ জাতিৰ বাবে যিসকলে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰি শ্বহীদ হৈছে, তেখেতসকলক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত, সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আগবঢ়াই সমূহ কথাখিনি মই ইয়াতে বিশ্ৰাম দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা আমাৰ লক্ষ্মীনাথ ৰজিলৈ এক বহুমূলীয় বক্তব্য ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ শ্বহীদ সভাৰ কাৰ্যসূচী শেষ হৈছে। আৰু উপস্থিত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তা ও প্ৰতিটো আঞ্চলিকৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু আমাৰ সমাজৰ সকলো ৰাইজক পুষ্প অৰ্পণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। বন্ধুসকলে হালৱা সমাজৰ যি তৃতীয় কাৰ্যসূচী কলহ যাত্ৰা, এই কলহ যাত্ৰা খুব সুন্দৰ এক দৃশ্যাৱলী হ'ব, খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব, খুব সুন্দৰভাৱে যা যোগাৰ কৰি আছে, দেখিবলৈ ভাল লাগিব। গতিকে আহক এই কলহ যাত্ৰাৰ যি অনুষ্ঠানভাগী, এই অনুষ্ঠানভাগী উপভোগ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বৰ ভাল লাগিব। গতিকে আহক একেলগে এই কলহ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানভাগী উপভোগ কৰোঁ। কলহ যাত্ৰা কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ যা যোগাৰ কৰিছে তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৰ সুন্দৰ লাগিছে। মোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখিব পাইছে কেনেধৰণৰ যা যোগাৰ হৈছে। খুব সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান। এয়া কলহ লৈ নৈ ঘাটলৈ যাব আৰু নৈ ঘাটৰ পৰা পানী লৈ আহিব। তাৰ এক সুন্দৰ আপোনালোকক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। কেনেধৰণে যা যোগাৰ কৰিছে চব। এয়া ভালেকেইটা কলহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কলহৰ ওপৰত আম পাত দিয়া হৈছে। আম পাত দি আৰু কলহবিলাকত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে তাৰ দৃশ্য। আৰু এয়া শক্তি পূজাৰ কাৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু এই কলহ যাত্ৰাত মহিলাসকল প্ৰত্যেকে কলহ এটা এটা লৈ যাব। যিমানটা কলহ আছে সিমানগৰাকী মহিলাসকলে এই যাত্ৰাত তাৰ দৃশ্য আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। हमारा पूजा के दायित्व में रहा हमारा रणजीत तुर्गिया जिला एक हम सामाजिक ग्रंथ में संबर्धना जनाब खोजा था। संबर्धना जनाई हमारे केंद्रीय समिति के उपसभापति
বিষ্ণু ভয়জিলা আগবাঢ়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া কল যাত্ৰা হয় যা যোগাৰ, এই যা যোগাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰায় সাজু হৈছেহি। ইয়াত শাৰী পাতি থকা প্ৰায়বিলাক মহিলাৰ মূৰত এটি এটি কল লৈছে আৰু এই কললৈ এতিয়া যাত্ৰা কৰিব। আগফালে বেনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই বেনাৰৰ পাছত বাকী মহিলাসকল কললৈ আগবাঢ়ি যাব। এই যাত্ৰাত কিমান দূৰলৈ আগবাঢ়ি যায় আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। এই কলৰ যাত্ৰা খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে। মোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে কলৰ যাত্ৰাৰ যি দৃশ্য, এই দৃশ্য দেখিব পাইছে। বৰ সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এই কলৰ যাত্ৰাৰ যি দৃশ্যাৱলী হ'ব, কিমান দূৰৰ পৰা কিমান দূৰলৈ যায় আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। নিজৰ জাতীয় কলা কৃষ্টিৰ যি গীত বাজনা বজাই গীত গাই এই কলৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়িছেহি। সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে। এক সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এই সমাজ ব্যৱস্থাত কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক থাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পূজা অৰ্চনাৰ লগতে কল যাত্ৰাৰ কিছু সংলগ্ন আছে আৰু এই কল যাত্ৰাৰ যি শোভাযাত্ৰা আগবঢ়াই লৈ আহিছে। আৰু এই দান্তেশ্বৰী দেৱীৰ যি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় এই হালোৱা সমাজৰ পূজাৰীজনক লগ পাইছোঁ। আপোনাৰ ভাল নামটো? ৰঞ্জিত হালবা। আপোনাৰ ঘৰ? জলহা, চৰাইদেউ জিলা, গাঁও জলহা। ইয়াত আজি পূজা ভাগ মানে কি আপোনালোকে বছৰি কৰে? আমি বছৰি শক্তি দিৱস পালন কৰোঁ। মানে প্ৰতি বছৰে শক্তি দিৱস পালন কৰে আৰু এই গ্ৰাম দেৱীক পূজা কৰা হয়, হয় নাই? হয়। তাকে আজি এই অনুষ্ঠান থাকি খুব সুন্দৰ হৈছে, ভাল লাগিছে। বহু ৰাইজ মানে সদৌ অসম হালবা সমাজৰ আপোনালোকৰ প্ৰায়বিলাক ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে, ভক্তপ্ৰাণসকল আহি উপস্থিত হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি এই তিনিখাঙত? ভাল লাগিছে। তাকে আপোনালোকৰ লগত এই পূজাৰীজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছৰ যি দৃশ্য এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ সুন্দৰভাৱে কল যাত্ৰা কৰি ৰাইজ আগবাঢ়িছে, চাবলৈ ভাল লাগিছে আৰু গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাই যাওক
সপ্তাহৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী আগবাঢ়ি আহি এয়া দিল্লী নৈ পালেহি আৰু ইয়াত কিবা নিয়ম হ'ব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাৰে ভৰাৰে এই নৈ ঘাটৰ কাষত মানে বিশেষকৈ এই নৈত আহি কিবা নিয়ম কৰিব এই হালৱা সমাজে এই নিয়মৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগবাঢ়ি যাম চাওক বৰ সুন্দৰ ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু নিয়ম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছেহি আৰু বহুতো ভকত আছে তললৈ নামিব তাৰ হয়তো ভয় কৰিছে নৈত পানী শুকাইছে বৰ্তমান বহুত কম পানী আছে আৰু এই নৈত আহিছে ইয়াত নিয়ম হ'ব আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ কেনেধৰণৰ নিয়ম ইয়াত কৰা হয় এই ঘাটত আহি পূজাৰীসকলে নিয়ম কৰিব লৈছে অলপ দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ ইয়াত কলহবিলাক নমাব আৰু নমাই এই নৈ ঘাটত নিয়ম কৰিব গতিকে দূৰৰ পৰা আপোনালোকক ইয়াৰ যি দৃশ্য হ'ব এই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব অলপ পানীত নামিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম এতিয়া কেনেধৰণৰ নিয়ম কৰা হয় আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ইয়াত নৈ ঘাটত আহি কলহবোৰ লৈ আহিছে আৰু কলহত পানী ভৰাই দিছে পূজাৰীয়ে ইয়াত আপোনাৰ পূজাৰীয়ে এইখিনিতে নিয়ম ভাগি কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছত পূজাৰ জেগাৰ পৰা যি গ্ৰাম থানৰ পৰা এই কলহ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পৰা কলহ লৈ আহিলে আৰু ইয়াত পূজাৰীয়ে নিয়ম কৰাৰ পাছত প্ৰতিটো কলহত পানী ভৰাই দিছে ঘাটৰ পৰা তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই গৈ আছে প্ৰতিটো সমাজৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম থাকে আৰু এই হালৱা সমাজৰ যি গ্ৰাম পূজাত 21টামান কলহ লৈ আহিছে আৰু এই 21টা কলহ ইয়াত নৈৰ ঘাটত নিয়ম কৰি ধূপ চাকি জ্বলাই নিয়ম কৰি ইয়াত আজি এই পূজাৰীসকল কলহবিলাকত নৈৰ পৰা পানী তুলি দিছে আৰু এই পানী এই গ্ৰাম থানত নি পূজা ভাগ আগবঢ়াব গতিকে আপোনালোকক ইয়াত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা এই ব্যৱস্থাপনা আপোনালোকক দেখাইছোঁ নৈ ঘাটৰ পৰা কলহত জল ল'লে পবিত্ৰ জল আৰু এতিয়া উভতিছে বন্ধুসকল এই নৈ ঘাটলৈ যি কলহ যাত্ৰা কৰি যোৱা হৈছিলে উভতি অহাৰ বৰ্তমান আপোনালোকক দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এয়া বন্ধু এজনক লগ পাইছোঁ ইয়াৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ হয় নমস্কাৰ মই এই হালৱা সমাজৰ মই এজন সদস্য মোৰ নাম শ্ৰী চন্দ্ৰদেৱ হালৱা ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ জলা সোণাৰী দূৰৰ পৰা আহিছে হয় অলপ দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু নিজৰ সমাজক এক জেগাত একত্ৰিত হৈ থকা পায় বা এনেধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বৰ ভাল লাগিছে হয় 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 বিৰাট ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আজি পাইছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে হয় যদিও আজি 4-5 বছৰ হৈছে নতুনকৈ পতা এইটো আৰু আজি এই দিনটো বহুত ভাল লাগিছে মানে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ কিমানজন অহা হৈছে
আমাৰ তাৰ পৰা প্ৰায় 50-60 জনমান আহিছে টোটেল। উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক দৈৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৱন শইকীয়া। এয়া পৱন দা আমাৰ আলিকিনা গাঁৱৰ। হয়, তাৰমানে এওঁ এই য'ত অনুষ্ঠানভাগী চলি আছে, অনুষ্ঠানভাগীৰ কাষত লাগি থকা গাঁও যি মাহমৰা আলিকিনাৰ গাঁও, এই গাঁৱৰে তেওঁ বাসিন্দা আৰু তেওঁলোকৰ লোকেল স্থানীয় জেগাতে আজি এই অনুষ্ঠানভাগী হৈছে। ভাল লাগিছে, হয়? ভালে লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। এই পূজাটো সুদ অসম ছত্তীশগড়ী সমাজ হালবা সমাজত প্ৰতি জেগাতে পতা হয়, বেলেগ বেলেগ স্থানত প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত পতা হয়। 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। এই সমাজখনত কেইবাটাও উপজাতি লগ খাই আছে নেকি? লগটো এনে গাঁৱৰ সহযোগী আছে, সহযোগ থাকে। হালবা সমাজ, তাৰপিছত আপোনাৰ এই হালবা সমাজৰ লগত আৰু কোনবিলাক সমাজ চলে? কোঁৱৰ, তেলী, কেওঁট, মাৰা, কালাৰ আদি কৰি ভালেকেইটা আছে। তাৰমানে ছত্তীশগড়ীয়া সকলো হয়, ছত্তীশগড়ীয়াসকল এই হালবা সমাজৰ লগত চলে। গতিকে ভালে কেইটামান আপোনাৰ উপজাতি ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু এই অনুষ্ঠানভাগী সেইকাৰণে সুন্দৰ এটা ৰূপ পাইছে, ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ। আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বন্ধুসকলে নৈঘাটৰ পৰা পবিত্ৰ জল লৈ আহি পুনৰ উভতি আহি এয়া দান্তেশ্বৰী দেৱীৰ যি গ্ৰাম ধানৰ এই সভাকক্ষৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছেহি। খুব সুন্দৰভাৱে এই পদযাত্ৰা কৰি উভতি আহিলে, তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এয়া আহি আছে আৰু উভতি অহাৰ পিছৰ যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। উভতি আহিছে, তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কেনেধৰণে উভতি আহিছে তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া পদযাত্ৰাৰ পৰা উভতি আহিলে। সুন্দৰ নিয়মৰ মাজেৰে পদযাত্ৰাৰ পৰা উভতি আহি এই পবিত্ৰ নৈৰ জল ভাগি এই দান্তেশ্বৰী দেৱীৰ স্থানত ৰখা হৈছে। এই থাপনাত ৰখা হৈছে আৰু এই পবিত্ৰ জলেৰে এই পূজা ভাগি আগবঢ়াই লৈ যাব। গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। भवानी दुर्गा तू ही कल रात्रि, मैया तू ही कल रात्रि। खड़ग पान अरु मूसल, खड़ग पान अरु मूसल, कर में हल सोहे मैया जय दंतेश्वरी। रक्त दंतिका कहाए मुनि मन को मोहे, मैया मुनि मन को मोहे। सुर नर मुनि जन गावे, सुर नर मुनि जन गावे, महिमा तेरी भारी मैया जय दान्तेश्वरी। বন্ধুসকল, এই অনুষ্ঠানত আহিলোঁ আৰু সদৌ অসম চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী যি হালৱা সমাজ, এই হালৱা সমাজত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি আজিৰ এই দান্তেশ্বৰী দেৱীৰ যি শক্তি দিৱস, সেই শক্তি দিৱসৰ অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হৈছে। এই হালৱা সমাজৰ ৰাইজৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব লৈছোঁ। আৰু এফালে চাওক,
এই বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব লৈছোঁহি। সৰ্বপ্ৰথমে এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ এই হালৱা সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি। জয় জহৰ। মোৰ নাম কালীচৰণ হালৱা, মই সদৌ অসম হালৱা সমাজৰ সভাপতি। আৰু আজি আমি বালিমাৰা আঞ্চলিক হালৱা সমাজৰ যিটো নেকি শক্তি দিৱস সমিতিৰ যিটো নেকি শক্তি দিৱস উদযাপন কৰা হৈ আছে, এই শক্তি দিৱসত আমি সদৌ অসম হালৱা সমাজ হৈ আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ এই শক্তি দিৱসৰ উদ্দেশ্যই হৈছে সমাজখনৰ একত্ৰিতকৰণ। আৰু এই শক্তি দিৱস অকল অসমতেই নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি ঠাইবোৰত আমাৰ হালৱা সমাজ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবোৰে বসবাস কৰি আছে, তাত এই অনুষ্ঠানটো আজিৰ দিনটোত শক্তি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হৈ আছে। আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষৰ সংগতি ৰাখি কিনে আজি আমি অসম ৰাজ্যটো অসমৰ ৰাজ্যৰ এই বালিমাৰা আঞ্চলিক অন্তৰ্গত আমি এই হালৱা সমাজৰ শক্তি দিৱস কাৰ্যসূচী আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম সদৌ অসম হালৱা সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত প্ৰেম হালৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। নমস্কাৰ, মই অসম হালৱা সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক। যিহেতু আমাৰ এই কাৰ্যসূচী বিগত আমি 6 বছৰৰ পৰা পালন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু আমাৰ সদৌ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ বহু আগৰ পৰাই এই কাৰ্যসূচী চলি আহিছে। আমাৰ এই শক্তি দিৱস বা দন্তেশ্বৰী পূজা, সেইটো আমাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ সমাজখন একত্ৰিতকৰণ আৰু সামাজিকভাৱে আৰ্থিক দিশে কেনেকৈ আমি সবল কৰিব পাৰোঁ নিজৰ সমাজক, সেয়ে আমি এই কাৰ্যসূচীখন প্ৰতি বছৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। তো মই ইমানেই কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বালিমাৰা তেতিয়া মোৰ আজি এই শক্তি দিৱস দন্তেশ্বৰী মাতা পূজা কৰি আমাক বহুত ভাল লাগে, বহুত সুন্দৰ লাগে। আজি বছৰে বছৰে আমি পাতোঁ, চবেই আমি বহুত দূৰৰ মানুহক লগ পাওঁ, ধুনীয়াকৈ কথা পাতোঁ, ইমানেই ভাল লাগে মানে আৰু ইমানেই ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আৰু মই গৌতম মোদী ডাঙৰীয়াক সৰ্বপ্ৰথমে মই আমাৰ হালৱা সমাজৰ তৰফৰ পৰা মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগী দলকে তেখেতে যি ব্লগ প্ৰস্তুত কৰিছে, ৰাইজক আমাৰ হালৱা সমাজৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা তেখেতে হাতত লৈছে, তাৰ বাবে আমি উদযাপন সমিতি তথা আমাৰ জানেগীসমূহ টিংখাংবাসী, আমাৰ মাহমৰা আঞ্চলিকৰ সমূহ বিষয়ববীয়াৰ হৈ মই তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে। আৰু আজিৰ আমাৰ এই দন্তেশ্বৰী দেৱীৰ যি আমাৰ শক্তি দিৱস, এই শক্তি দিৱসত আমাৰ যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তত্বাৱধানত উদযাপন কৰা হয়। আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বহুটাকৈ আঞ্চলিক সমিতি আছে, আৰু প্ৰত্যেকটা আমাৰ অসমৰ বহুটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে আহি ইয়াত যোগাযোগ কৰিছেহি, আৰু তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰতিনিধিসহ আহি আমাৰ মানে উপস্থিত হৈছে। আৰু যোৱা নিশা আমাৰ 25 তাৰিখে আমাৰ যেনেকৈ গোটেই আমাৰ 10টা আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াই আহি উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ খাতিয়ানসমূহ দাঙি ধৰিলে আমাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ আগত, বিচাৰক আমাৰ হিচাপ পৰীক্ষকৰ আগত তেখেতসকলৰ গোটেই বছৰৰ লেখা জোখা তেখেতসকলে যি লৈ আহিছিল সেয়া আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিলে চেণ্ট্ৰেল সমিতিক। আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে সকলোবিলাক চাই সকলো ঠিকে আছে বুলি তেখেতসকলক আশ্বাস দিছে। আৰু লগতে যিসকল আমাৰ আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়া আহিছিল, তেখেতসকলক যদি আমাৰ সমাজত আৰু যিসকল ব্যক্তি এতিয়াও যদি আমাৰ সমাজৰ লগত এতিয়াও জড়িত হোৱা নাই, এতিয়াও আমাৰ হালৱা সমাজৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ কিছুমান বাগিচা অঞ্চলত, কিছুমান গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰে, আৰু যিসকল যদি বাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰে তেখেতসকল যদি বাগিচা যদি অন্যান্য জাতি সম্প্ৰদায় লগত সাঙুৰ খাই তেখেতসকলে নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাই তেখেতসকলে যদি বন্ধুসকল, টিংখাং সমষ্টিৰ যি মাহমৰা অঞ্চলৰ মাহমৰা আলি কিনাৰৰ যি দান্তেশ্বৰী দেৱীৰ গ্ৰাম থানত সদৌ অসম চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ যি হালৱা সমাজ, এই হালৱা সমাজে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি যি অনুষ্ঠানভাগী ৰাখিলে, আৰু এই অনুষ্ঠানভাগীত আহিলোঁ আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ল তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচী আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত আহি ভাল লাগিলে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। গতিকে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কেনে হৈছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে যদি কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পায়। তাৰে কামনাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।
আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ